ऍक्सलरेशनचा मला वाटतं दोन टाईप खतम झाले. हा ते फास्ट रन नाही तर पहिल्यापासून स्टार्ट करतो रेकॉर्डिंग लावायला लागली होती स्टार्ट करतो. ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टुडंट. Today's remaining part of the today's section is third part, case number 3. Okay, case number 3 is student constant escalation. That means zero escalation. आता कोणतं झालं स्टुडंट constant acceleration. ओके, constant acceleration हे म्हणजेच a is equal to 0 येणार आहे स्टुडंट. ओके, ऐका आता काय असणार स्टुडंट, याला झिरो एक्सक्लेरेशन मी बोलू शकतो. याला काय बोलतो मी, कॉन्स्टंट नाही बोलतो स्टुडंट, झिरो एक्सक्लेरेशन बोलतो. का झिरो बोलणार आहे स्टुडंट, तेव्हा a is equal to 0 आपल्याला हे माहित झाले का. इकडे लक्ष द्या. चला आपल्याकडे पहिल्यांदा हा टाइप झाला स्टुडंट. केस नंबर 1 मध्ये आपण पाहिलं तेव्हा या बॉलला जर हा मोशन असेल स्टुडंट, a v is velocity, okay, in this direction, then force is applied in this direction. Okay, त्याच्यानंतर पाहिलं स्टुडंट सेकंड नंबर केस आहे. मग याचा अर्थ ज्या डायरेक्शन मोशन आहे स्टुडंट या डायरेक्शन एक्सक्लेरेशन आहे. म्हणजे याचा अर्थ डायरेक्शन कोणते स्टुडंट, पॉझिटिव्ह डायरेक्शन आहे. ओके, तर याचा हा केस नंबर झाला. तर याला आपण इन्क्रीजिंग एक्सक्लेरेशन, पॉझिटिव्ह एक्सक्लेरेशन त्यासाठी केलंय. एक्सक्लेरेशन किती टाइप असणार आहे, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह आणि झिरो. नो साइन, झिरो एक्सक्लेरेशन. आता पहा स्टुडंट, याचा आपण दुसरा एक पाहिला होता, या डायरेक्शन फोर्स मोशन आहे. तर डायरेक्ट अपोजिट एक्सक्लेरेशन आणि मोशन डायरेक्शन किती अपोजिट आहे. तर फायनल ऑब्जेक्ट काय होणार आहे, टॉप होणार आहे. Then finally object of motion is goes on decreases. Then finally body is stopped. Then final velocity is less than initial velocity. Ultimately velocity is negative. Then acceleration is also negative. Then third type is remaining here. Okay, the zero acceleration. That means rate of change of velocity is zero. That means rate of change of velocity is zero. Therefore I am right here. Del v upon del t equal to a means v1 minus v2 all student t मी असं बोलतो. ओके, vf minus vu upon t2 minus t1 all student v minus u upon t2 minus t1 equal to velocity difference is 100% student 100% zero and t1 t2 is also t. Okay, नाही आपण मी असं लिहिलं velocity I don't know but getting velocity, this velocity of magnitude always 100% zero upon t is equal to 0. Okay, this is done operation student. Here this case is understood student. In this way, here I am considering example. This is a surface. This surface on put the ball. This ball having the motion. This wheel motion is 10 meters per second. This is initially of velocity. So after some time, when here velocity is observed. Student. This ball is v is equal to 10 meters per second. That means student at the time of applied acceleration student here is applied acceleration is here, but the required time student t1, here is required time is t2. Therefore the total time difference del t is equal to student t, that means t2 minus t1. Okay, yes or no? Yes. Then student, the change in velocity, that means del v equal to final velocity minus initial velocity. A velocity is same student, velocity is same. Therefore ultimately getting result is 0. Therefore I am right here. A
equal to del v upon del t equal to 0. Equal to 0. At the time of conclusion is here. Student, conclusion is here. I am here conclusion. Student, motion is uniform. Motion is uniform motion. Uniform motion, student. Uniform motion. But uniform motion, velocities remains constant, student. Velocities remains. Velocity remains constant. Velocity remains constant. Uniform motion, velocity remains constant. That means, student, magnitude of velocity remains constant. That means, students, that means uniform velocity. Uniform velocity at the time. Uniform velocity. I am studying linear case. Linear case. Ultimately, student, where speed is student uniform. Speed is also uniform. At the time of linear case, student, velocity and speed is also equal. No change. Ultimately, applied acceleration is 0. Applied acceleration 0. समजले का? हाँ, त्याला समजू शकतो. हाँ, चला. हाय का इकडे बोले. हाँ. हा बॉल स्टुडंट T1 टाइम लावला. याला मी u = 10 मीटर पर सेकंद या स्पीडनं माझ्या समोर एक व्हेकल आली स्टुडंट. या व्हेकलचा स्पीड इनिशियल मी पाहिल्यानंतर स्टुडंट मला 10 मीटर पर सेकंद फाउंड झाला. त्यावेळेस या बॉडीला काहीतरी इंजिन ऍक्सिलरेशन लावलेला असं स्टुडंट. आणि आफ्टर सम टाइम काही वेळेनंतर मी बॉडी ऑब्झर्व केली. त्यावेळेस टाइम T2 मिळाला. त्यावेळेस वेलोसिटी मला 10 मीटर पर सेकंद मिळाली. याचा अर्थ स्टुडंट ही बॉडी आहे युनिफॉर्म मोशनने मूव्ह होते, कॉन्स्टंट रेटने मूव्ह होते. म्हणजे मी असं बोलू शकतो युनिफॉर्म मोशन आहे, वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट आहे, स्पीड इज युनिफॉर्म आहे. At the time of student, this is a linear velocity, linear motion. Then student, right here, velocity is equal to speed. Okay, velocity is equal to speed. Here student, पहा त्याच्यानंतर काय केले मी del t is equal to t म्हणजे टाइम आहे स्टुडंट. टाइम कसं कॅल्क्युलेट केला आपण t2 - t1. t2 म्हणजे फायनली टाइम. इथं ज्यादा असेल स्टुडंट. इथं इनिशियल टाइम आहे मग 10 वाजल्या आणि 11 वाजले स्टुडंट. गॅप किती झाला? हा 1 आवर्स. ओके, असा मी कॅल्क्युलेट केला. हे इज इक्वल टू del v बाय del t इक्वल टू 0. Conclusion is here. Uniform motion, velocity remains constant, speed is uniform. At the time of linear motion, velocity is equal to speed. Velocity is equal to speed. Therefore, ग्राफ मध्ये ऍडव्हान्स काय करायचं स्टुडंट. मी आता कॉमन सांगतो ग्राफ मध्ये लाईन कसं रीड करायचं एवढं सांगणार. बाकी नंतर ग्राफ काढणार. पुन्हा मी ग्राफ मध्ये सांगत बसणार नाही लाईन कशी रीड करायची. ओके, इनसाइड द ग्राफ स्टुडंट हिअर दिस इज ग्राफ स्टुडंट. ओके, दिस इज ग्राफ. And this graph paper on represented student, this is one line and this is second line student. एवा ज्या ग्राफ पेपर स्टुडंट हॉरिझॉन्टल लाईन असेल, किती हॉरिझॉन्टल लाईन असेल, नंबर ऑफ हॉरिझॉन्टल लाईन. तुम्ही कोणत्याही लाईन लाईक डार्क करून ठेवायचे. मग यू हॅव अज्युम टू रेफरन्स लाईन. तुम्ही काय केले तुमच्या दृष्टीने रेफरन्स म्हणला आणि सच रेफरन्स लाईन इज नोन ॲज एक्स एक्सिस. स्टुडंट याला जेवढ्या पॅरलल लाईन असेल ना तेवढे एक्स एक्सिस लक्षात ठेवा. रिमेंबर इट. फक्त तुम्ही कोणत्या अज्युम केली पण हे रेफरन्स केली म्हणजे हे आपण मानतो स्टुडंट आर्क सपोजला पॅरलल लाईन ऑलवेज एक्स एक्सिस. मग ह्या ग्राफ पेपर स्टुडंट नंबर ऑफ हॉरिझॉन्टल लाईन असतात का? यस आहेत. या सर्व एकमेकाला पॅरलल आहेत का? आहेत. या आर्क सपोजला पॅरलल आहेत का? आहेत. मग याचा अर्थ ऑल लाईन आर एक्स एक्सिस. बट आय एम कन्सिडर, पण असं नाही म्हणायचं काही बोलत. त्याचा अर्थ सर्व लाईन पॅरलल आहे म्हणजे सर्व एक्सिस असेल कुठे पॉईंट देतात तुम्ही सर्व 0 0 नाही. पण मी अज्युम करतोय स्टुडंट माझ्या सोयीसाठी.
यू आर ॲझ्युम केल्याबरोबर तुम्ही ती लाईन काय करता स्टुडंट डार्क करता. डार्क केले का आता ही कोणती लाईन काय झाली स्टुडंट रेफरन्स ऍक्सिस. याच्या रिस्पेक्टिव्हली स्टुडंट मी कुठं चाललोय आता वरती किंवा याच कुठं चाललोय खालते तर याचा अर्थ मी काय म्हणणार स्टुडंट तेव्हा अबोव साइड असेल दिस इज वाय ऍक्सिस अँड बिलो साइड दिस इज वाय ऍक्सिस स्टुडंट बट रिस्पेक्टिव्हली टू द हॉरिझॉन्टल एक्स ऍक्सिस. एक्स ऍक्सिस रिस्पेक्टिव्हली चालतो. तसं मी वाय ऍक्सिस ला फिक्स केलं नाही स्टुडंट. याच्या रिस्पेक्टिव्हली म्हणणार दिस इज राइट हँड साइड ऑफ द एक्स ऍक्सिस अँड दिस इज लेफ्ट हँड साइड ऑफ द एक्स ऍक्सिस. ओके मी असं म्हणतो. आता स्टुडंट जेवढे मी ग्राफ आहेत नाही तेवढे ग्राफ कुठं असतं स्टुडंट हा क्वाड्रंट कोणता स्टुडंट फर्स्ट क्वाड्रंट आहे आणि फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये हा कोणता आहे पॉझिटिव्ह. ऑल ग्राफ आर प्रेझेंट इन दिस साइड. पण जेवढे ग्राफ असेल ना जनरली फिजिक्सचे ग्राफ या साइडला असेल केमिस्ट्रीचे ग्राफ जनरली स्टुडंट या साइडला असेल पण मॅथमॅटिक्स ते सांगू शकणार नाही. मॅथमॅटिक्स हा प्युअर मॅथ ग्राफ हा सेक्शन स्टुडंट मॅथमॅटिक्सचा पार्ट नॉट अ फिजिक्स पार्ट. But any diagram, any chemical method you can understand always shows generally 90% time student using the first quadrant. पहिलाच क्वाड्रंट यूज केला जातो स्टुडंट. हे अशी लाईन काढ. ओके हे जर लाईन काढले तर स्टुडंट ह्या लाईनचं क्लिअर मिनिंग काय स्टुडंट क्लिअर मिनिंग म्हणतोय स्टुडंट. ही लाईन आहे स्टुडंट हे बाय इनिशियली कुठून स्टार्ट झाली स्टुडंट इथून. ही लाईन स्टुडंट कुठल्या साइडला एक्सटेंड व्हायला लागली स्टुडंट दिस साइड लाईन इज एक्सटेंड. ओके याचा अर्थ आहे वाय डायरेक्शन चालला. इकडे लक्ष द्या केअरफुली. म्हणजे याचा अर्थ स्टुडंट वाय ऍक्सिस रीडिंग इन्क्रीज होतंय का इन्क्रीज होतंय का नो स्टुडंट वाय ऍक्सिस रीडिंग कॉन्स्टंट आहे. मग एखादा ऑब्जेक्ट स्टुडंट पहा मी हेच आपल्याला महत्वाचं आहे. मग याचा अर्थ माझ्या दृष्टीने स्टुडंट मोशन चॅप्टर मध्ये वाय ऍक्सिस आता स्टुडंट कॉन्स्टंट झालाय. मग वाय ऍक्सिस वाल्या सर्व रीडिंग रेस्ट आहे. मग याचा अर्थ रीडिंग कुठल्या ऍक्सिस वर चालले स्टुडंट हा एक्स ऍक्सिस वर चालले. मग याचा अर्थ हा ओनली एक्स ऍक्सिस आहे रेस्पेक्टिव्हली केस आहे. ओके आता स्टुडंट मी असा एक ग्राफ लाईन घेतला स्टुडंट याला नंबर म्हणलं 1 स्टुडंट आणि याला नंबर 2 बोललो स्टुडंट. आता हा जो लाईन दाखवणार स्टुडंट याच्या होल रीडिंग कोणत्या ऍक्सिस वर चाललं स्टुडंट टोटली वाय ऍक्सिस वर चाललंय. वाय ऍक्सिस ला काय झालंय स्टुडंट हे आपलं मॅथ मध्ये झालेलं आहे स्टुडंट. हा त्यासाठी मी सांगत असतो व्यवस्थित. हा ठीक आहे. मग याचा अर्थ वाय ऍक्सिस वर रिस्पेक्टिव्हली रीडिंग आर इन्क्रीजिंग नॉट रीडिंग एनी रीडिंग इन्क्रीजिंग इन एक्स ऍक्सिस बरोबर ऑन एक्स ऍक्सिस. देन स्टुडंट हे अशी लाईन असेल स्टुडंट दिस इज स्टुडंट दिस लाईन इज ऑलवेज पासिंग. आता मी अनेक गोष्टी सांगणार स्टुडंट याच्यावर बरंच डिफरंट इकडे लक्ष द्या. This line student this is a theta also this is a theta student if both theta are equal therefore this angle is student 45 this angle is student 45. okay yes or no yes student. आता फर्स्ट स्टुडंट जेवढं मी याचा अर्थ पण हा अँगल इक्वल आहे स्टुडंट. मग याचा अर्थ स्टुडंट ही लाईन रेड लाईन आहे कुणाच्या मधनं स्टुडंट बरोबर फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये सेंटरहून झाले. म्हणजे याचा अर्थ ह्या रेड लाईन स्टुडंट अँगल बायसेक्ट केला. अँगल किती होता स्टुडंट 90 होता. 90 अँगल बायसेक्ट केला. यस मग याचा अर्थ स्टुडंट या लाईन ही लाईन कसली दाखवते स्टुडंट सेम रीडिंग दाखवली. कुणावरले दाखवायला लागले स्टुडंट एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस. म्हणजे स्टुडंट ह्या रीडिंग म्हणजे कोणता आहे वाय ऍक्सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोणता एक्स ऍक्सिस आला. म्हणजे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन उभा करते स्टुडंट. ओके डायरेक्टली. मग या स्टुडंट ऍक्सिसचा स्लोप किती असू शकतो स्टुडंट 100% या लाईनचा स्लोप किती असणार आहे स्टुडंट स्लोप म्हणजे काय असतो tan थीटा असतो. इथं tan थीटा म्हणजे किती 45 आणि 45 म्हणजे 1. दुसऱ्या लँग्वेज मध्ये स्टुडंट स्लोप इज इक्वल टू किती आला स्टुडंट तेव्हा वाय ऍक्सिस y2 मायनस y1 म्हणजे काय असतो सिम्पली आय एम से दॅट डिफरन्स ऑफ वाय ऍक्सिस अपॉन डिफरन्स ऑफ एक्स ऍक्सिस. कसा असतो स्टुडंट हा वाय ऍक्सिस डिफरन्स म्हणजे कसा असतो y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस कसा असतो x1. ओके मग याचा आता x ऍक्सिस y म्हणून y2 मायनस केला हे झेंडा एक लक्ष दे y2 मायनस y1 म्हणजेच काय आला y आणि x2 मायनस x म्हणजेच काय आला x. ओके मग याचा अर्थ स्टुडंट हा स्लोप लाईन नीट असतं का स्टुडंट
स्लोप लाईव्ह नीट असतं का? नाही हॅलो, स्लोप लाईव्ह नीट असतं का? कोण सांगतंय? हा हा, का नसतं? हा, मला हे सांगू तुम्ही टॅन थिटा अँगल लाईव्ह नीट असतं का? जी गोष्ट येत नाही मी सांगतोय ना तुम्हाला. हे बघा, स्लोप कॅल्क्युलेट करतो स्टुडंट. हा स्लोप इम्पॉर्टंट, या चॅप्टर मध्ये स्लोप इम्पॉर्टंट. मग स्लोप कसा असतो स्टुडंट? वाय ऍक्सिस डिफरन्स मायनस कोणता असतो? एक्स ऍक्सिस स्लोप असतो स्टुडंट. हा, या स्लोप वर आपल्याला काय मिळणार स्टुडंट? स्लोप आपल्याला इथं काय शिकवणार आहे स्टुडंट? इकडे लक्ष द्या. हा स्लोप जो आहे ना आपल्याला स्पीड कॅल्क्युलेट करायला शिकवणार आहे, वेलोसिटी कॅल्क्युलेट करायला शिकवणार आहे स्टुडंट, आणि ऍक्सेलरेशन कॅल्क्युलेट करायला शिकवणार. ओके, एवढा स्लोप मॅग्निट्यूड देणार. ओके, म्हणून मी स्लोप विषयी थोडंसं जनरल नॉलेज सांगतो. ओके, आता पहा स्टुडंट, असं जर असेल मग स्टुडंट मला सांगा, हा जो असेल स्टुडंट वाय ऍक्सिस कुठे लिहिला स्टुडंट? हा कुठे लिहिला? हा इथं लिहिला. हे बघा, हा जो असेल वाय ऍक्सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ऍक्सिस असेल. हा असा असेल ना स्टुडंट, पाहायचा आता एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस वर रिडिंग काय माझ्या सेम आहे का? तर मला मिळणार आहे स्टुडंट, काय मिळणार आहे? स्पीड, वेलोसिटी आणि ऍक्सेलरेशन कॉन्स्टंट मिळणार आहे. कळतंय तुम्हाला? कॉन्स्टंट मिळणार आहे. का तर एक ऍक्सिसला काय ठेवणार आहे मी? इकडे सर्व टाइम ह्या ऍक्सिसला ठेवणार आहे. काय स्टुडंट? टाइम कोणत्या ऍक्सिसला ठेवणार आहे स्टुडंट? या ऍक्सिसला. मग ऍक्सिसला काय ठेवणार स्टुडंट? पहिला स्पीड कॅल्क्युलेट करायचं, मोशन ठेवणार. दुसऱ्यांदा मला काय करायचं स्टुडंट? वेलोसिटी कॅल्क्युलेट म्हणजे डिस्टन्स ठेवणार इथं. स्पीड कॅल्क्युलेट करायचं, वेलोसिटी कॅल्क्युलेट करायचं काय ठेवणार स्टुडंट? बोला रे, एक पद्धतीने डिस्प्लेसमेंट ठेवणार. आणि ऍक्सेलरेशन कॅल्क्युलेट करायचं, इथं काय ठेवावं लागेल मला? वेलोसिटी ठेवावं लागेल. वेलोसिटी आपण टाइम म्हणजे काय होतं? ऍक्सेलरेशन. म्हणजे मला असा टर्म आता स्टुडंट याचा स्टडी करायचं. आता याचा स्टुडंट इकडे लक्ष. आता मला ही ग्राफ लाईन आहे स्टुडंट, मी ग्राफ लाईन कशी काढतो इकडे लक्ष. तेव्हा मी ग्राफ लाईन स्टुडंट अशी काढली. ओके, या लाईनचं मला इम्पॉर्टन्स सांगायचं स्टुडंट. पहा स्टुडंट, ही लाईन पहा कशी स्टार्ट झाली. पहा लाईन म्हणजे 0 पासून स्टार्ट झाली. ओके, यावेळेस स्टुडंट वाय ऍक्सिस आणि एक्स ऍक्सिस रिडिंग 0 होती. यस स्टुडंट, आता मला सांगा हा पॉइंट घेतला स्टुडंट. मी हा पॉइंट लय इम्पॉर्टंट सांगतो स्टुडंट. हा मी जेवढे वाय ऍक्सिस वर चालून जातो स्टुडंट तेवढे एक्स ऍक्सिस वर गेलो का? नाही. एक्स ऍक्सिस वर किती डिस्टन्स चालून गेलो? कमी. वाय ऍक्सिस वर किती गेलो? स्टुडंट काय माहिती का? हे हा ब्लॅक लाईन मध्ये, आता फक्त ब्लॅकला बघायचं स्टुडंट, दुसऱ्या लाईनला बघू नका. ब्लॅक लाईन काय झाले स्टुडंट? तेव्हा मी सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगतो रीड कशी करायची. हे कॉम्प्लिकेटेड लँग्वेज आहे ना ते सोडून द्या. लाईन स्टुडंट ज्या साईडला लाईन आहे का, ज्या तुम्हाला टिल्ड झाले असेल, मराठीत सांग झुकलेले असेल, इंग्लिश मध्ये टिल्ड झालेले असेल, ज्या साईडला लाईन टिल्ड झाली नाही ही क्वांटिटी ज्यादा रॅपिडली इन्क्रीज होती. इथपर्यंत कळतंय? माझ्या आता ही लाईन स्टुडंट कुठल्या साईडला बेंड झालेली? या साईडला आहे का नाही ज्यादा? तुम्हाला असं वाटतंय का स्टुडंट ही लाईन दोन्ही साईडला सेम डिस्टन्स आहे? हे बघा, रेड कशी होती? इकडे बी सेम डिस्टन्स, इकडे किती होती? सेम. असं वाटतंय तुम्हाला? सेम वाटतंय का? नाही. मग ही लाईन कुठल्या ऍक्सिस कडे झुकलेली वाटते? हा, म्हणजे वाय ज्यादा वाढतोय स्टुडंट आणि एक्स काय होतंय? कमी होत आहे. पहा स्टुडंट, इथं आलो मी. आता काय व्हायला लागलं स्टुडंट? थोडासा एक्स रेट इन्क्रीज वाढण्याचा रेट काय झाला? कमी झाला. आणि कोण वाढायला लागला स्टुडंट? वाय मध्ये थोडा चेंजेस, एक्स मध्ये थोडा चेंजेस यायला लागला स्टुडंट. मग याचा अर्थ म्हणजे अल्टिमेटली स्टुडंट कुणाकडे शिफ्टिंग व्हायला लागलो मी आता सध्या? एक्स ऍक्सिस कडे यायला लागलोय. पहा स्टुडंट, आता याचा अर्थ मी एक्स दोन कुणाकडे चालू केले स्टुडंट? हळूहळू एक्स ऍक्सिस कडे केलंय. मग याचा अर्थ स्टुडंट पहा म्हणजे रॅपिड आहे. आता काय चेंज झालं स्टुडंट? एक्स ऍक्सिस वर मला एवढी रिडिंग इन्क्रीज व्हायला लागले, पण त्याच्या रिस्पेक्टिव्हली स्टुडंट वाय ऍक्सिस वर जेवढे पाहिजे एवढे रिडिंग इन्क्रीज होत नाही स्टुडंट, परंतु एक्स ऍक्सिस वर रिडिंग रॅपिड इन्क्रीज व्हायला लागले. ओके, आता पहा स्टुडंट, याचा अर्थ पहा स्टुडंट कुठल्या ऍक्सिसला रिडिंग इन्क्रीज व्हायला लागली? हा, एक्स ऍक्सिसला ज्यादा चालले, वाय ऍक्सिसला चालले की स्टुडंट? नाही. मग याचा अर्थ माझा क्वांटिटी स्टुडंट हा जर सपोज मी हा मोशनचा ग्राफ आहे म्हणून कन्सिडर केला, हा मोशनचा ग्राफ आहे स्टुडंट म्हणून कन्सिडर केला, मोशन मध्ये स्पीड. ओके, तर मला सांगा स्टुडंट, आता हे स्पीड ग्राफ मग याचा आता इन्क्रीजिंग होतंय का डिक्रीजिंग होतंय स्टुडंट? तर मला स्पीडचं फॉर्म्युला मला आठवलं विनंती सर. हा, मी फक्त आठवलं आपचं सांगू. ओके, लय मोठा.
हा याचा अर्थ मला सांगा स्टुडंट, आता ही ग्राफ लाईन कुणाकडे टिल्ट व्हायला लागली स्टुडंट, एक्स ऍक्सिस म्हणजे माझे फुल रेडिंग स्टुडंट एक्स ऍक्सिस ला रिस्पेक्टिव्हली रिस्पॉन्स करायला लागले, वाय ऍक्सिस ला रिस्पॉन्स काय करते स्टुडंट कमी. आणि आता स्टुडंट आता मी इथं आलो स्टुडंट, इथं आल्यानंतर मी काय केलं स्टुडंट, या पॉइंटला टँजंट ड्रॉ केला. टँजंट ड्रॉ काय करतो स्टुडंट, ज्या पॉइंटला मी टँजंट ड्रॉ केलं नाही या पॉइंटला स्टुडंट, या पॉइंटचा हा झाला स्लोप. करेक्ट स्टुडंट, स्लोप. मग आता स्टुडंट हा स्लोप मी ड्रॉ केला या पॉइंटचा स्लोप ड्रॉ केला स्टुडंट. तर मला सांगा बरं, या पॉइंटचा स्लोप ड्रॉ केला तर ही लाईन स्टुडंट, ही लाईन पॅरलल आहे का? यस. मग एक्स ऍक्सिस चा स्लोप किती असतो, फॉर्म्युला चेंज नाही करत, तुमच्या डोळ्यासमोर आन्सर आहे स्टुडंट. एवढं जर किरकोळ नाही करणार, एवढे म्हणजे बेकार अवस्था आपल्यासारखी भंगार लोक कुठे. हा या फॉर्म्युला ठेवून जर तुम्हाला येत नसेल की नाही समज, मांड सांगलंय तर समज फॉर्म्युला स्लोपचा आणि मी वाय ऍक्सिस चा स्लोप विचारला तुम्हाला, अनडिफाईन म्हणजे कोण असेल स्टुडंट, हा एवढं सोपं होतं ना. मग मला सांगा काय मी माझ्या मनात सांगितलं स्टुडंट, पहिल्यांदा बरे वाय ऍक्सिस टिल्ट झालेली झुकलेली स्टुडंट, मग याचा अर्थ रॅपिड स्टुडंट माझा जो रिझल्ट आहे स्टुडंट वाय ऍक्सिस चा जादा आहे. आणि आता हळूहळू स्टुडंट वाय ऍक्सिस काय यायला लागलाय, कमी यायला लागलाय. आणि कोण रिझल्ट कुणाकडे व्हायला लागले, लाईन कुणाकडे मूव्ह व्हायला लागले स्टुडंट, लाईन कुणाकडे झुकायला लागले स्टुडंट, एक्स ऍक्सिस. म्हणजे अल्टिमेटली स्टुडंट रिझल्ट कोणता येणार आहे, डिनॉमिनेटर. हा जर डिनॉमिनेटर ठेवला स्टुडंट तर डिनॉमिनेटर इन्क्रीज व्हायला लागला, आणि न्यूमरेटर ठेवला आणि न्यूमरेटर इन्क्रीज होईल. मग याचा अर्थ अशा पद्धतीने तुम्हाला कळलं. दुसरा एक ड्रॉ स्टुडंट, दुसरी एक लाईन पहा. आता मी ही लाईन अशी ड्रॉ केली स्टुडंट, इकडे हे बघा या लाईनला आम्ही अशी एक लाईन ड्रॉ केली स्टुडंट. आता ही लाईन काय सांगते स्टुडंट सांगा बरं, हे लाईनचं मिनिंग काय आहे सांगा बरं. आता स्लोप किती आहे स्टुडंट, ॲरो नसून दे बुवा, हा घे ॲरो, हा बस का, घे ॲरो. आता तुझं वाटतंय सांग तुला कशी लाईन आहे, इन्फिनिटीला. या लाईनचा स्लोप किती असेल स्टुडंट, अरे स्लोप कडेच म्हणजे लाईन फक्त खाली बॅक साइडला एक्सटेंड करा स्टुडंट, बॅक साइडला एक्सटेंड केल्यावर हा थीटा पहा स्टुडंट. मग हा थीटा जर तुम्हाला कळत नसेल नाही, ही लाईन सेम आहे का, आहे, याचा अर्थ दोन्ही पॅरलल आहेत का, आहे. मग याला उचलून मी इथं ठेवू शकतो का, यस. ठेवला तर याचा अर्थ ही लाईन आहे का, आहे. या लाईनचा अँगल किती, मग याचा किती असायला पाहिजे, मग याचा स्लोप किती, स्लोप 1 आहे रे सोन्या, अँगल 45 आहे. इकडे लिहिलंय क्लिअर एवढं. हा मग याचा अर्थ हा किती स्लोप झाला 1, याचा किती यायला पाहिजे 1. म्हणजे तुम्हाला हे बी कळायला पाहिजे पॅरलल लाईन पाहिजे पुढे, पॅरलल लाईन पाहिजे. मग या लाईन मध्ये फरक काय स्टुडंट, तर एवढा डिफरन्स आहे हे बी लक्षात आलं पाहिजे. या लाईनचं रिडिंग स्टुडंट माझ्या घड्याळ बरोबर होतं, गजलाईन नव्हतं. तर 0 हा पळायला लागला स्टुडंट, मी 0 टाइम सेट केला. आता तुमचा मॅन्युअली एरर आला स्टुडंट, हा रेस चालू केली स्टुडंट, परंतु हा ज्यावेळेस धावायला लागला स्टुडंट त्यावेळेस माझ्या घड्याळात किती वाजले होते, सपोज काहीतरी 5 सेकंड टाइम पुढे गेलेला होता. आता मी काय करणार स्टुडंट, 5 सेकंड नंतर कॅल्क्युलेट करणार आहे. मग याचा अर्थ 5 सेकंड जो आहे ना तो रिस्पेक्टिव्हली 0 झाला स्टुडंट. मग स्टुडंट मी जेवढी रीडिंग येणार आहे ते रीडिंग कुठून मायनस करणार आहे, 5 त्याच्यानं मायनस करावं लागेल. का तर पहिलाच 5 काय झालं स्टुडंट पुढे गेलेलं आहे. आता पहा बरं स्टुडंट, मी म्हणलं हे पहा, एका माणसाला म्हणलं स्टुडंट, मुलाला म्हणलं 10 वाजता पर्यंत, सपोज 8 वाजता काय करायचंय, 8 o'clock झालं का स्टुडंट रनला स्टार्ट करायचे. पण माझ्याकडे एक असं घडलं स्टुडंट, ते 8 वाजून 5 मिनिटं झाले आणि तो रनिंगला स्टार्ट केली. मग याचा अर्थ मी त्याची रनिंग काय केली स्टुडंट, 8 वाजून 10 मिनिटापर्यंत केली. मग मी असं म्हणलं का 10 मिनिटं पळालाय तो, किती मिनिटं म्हणाय पाहिजे स्टुडंट. हा मग याच्यात काय डाऊट आहे स्टुडंट. मग याचा अर्थ एक्स ऍक्सिस रेडिंग काय झाले, शिफ्टिंग झाले. पण स्टुडंट रेट तोच आहे, फक्त मी काय करणार आहे आता 0 जो मी आहे का मला कॅल्क्युलेशन कसं करायचं, तेव्हा इथपर्यंत आलं की काय म्हणा मी 5 सेकंद आहे का की मी कुठून स्टार्ट केलं होतं 0, पण आता स्टार्ट कुठून करतो स्टुडंट 5 पासून. मग याचा अर्थ मी इथं आलो स्टुडंट, इथं 10 आलो, तर मी हा जो टाइम काढायचा आहे कसा काढावा लागेल स्टुडंट,
हा टाइम करतो स्टुडंट y x ऍक्सिस डिफरन्स घेतो. आता डिफरन्स किती येणार आहे 10 मायनस किती 5 म्हणजे आन्सर किती येणार आहे 5. आता डिफरन्स किती येणार स्टुडंट 5 मायनस किती करणार 0 म्हणजे डायरेक्ट काय येणार 5. ज्यावेळेस माझा रेफरन्स पॉईंट 0 असो नो टेन्शन जेवढे रेडिंग दिसते तेवढीच खरी. आता स्टुडंट जर माझा रेफरन्स पॉईंट वर नाहीये मी मग याचा अर्थ स्टुडंट मी 0 रेडिंग पासून इनिशियली नाहीये तर याचा अर्थ मी हा मला मायनस करावं लागेल का करावं लागेल स्टुडंट 100% करावं लागेल. म्हणजे आता या दोन्ही लाईनचं मिनिंग सेम असतं. ओके आता स्टुडंट या लाईनचं मिनिंग सेम आहे का दुसरे एक सांगतो स्टुडंट पहा. आता ही लाईन असं ड्रॉ केली स्टुडंट पहा ही लाईन पॅरलल आहे का आहे. हा एखादी चॅप्टर मुलगी असते स्टुडंट हा ते काय करणार स्पर्धामध्ये पारे रनिंगच्या टाइमला तिला म्हणलं या लाईन पासून पळायचं ते काय करणार अगोदर 4 फूट पुढे जाऊन बसणार 10 मीटर. मग याचा अर्थ असे चॅप्टर मुलं काय करतात मग याचा अर्थ पाहतो हा फोन सपोज मीटर हा पुढे जाऊन गेला त्यांनी अगोदर कुठे जाऊन म्हणजे याचा अर्थ पोझिशन दाखवतो स्टुडंट. हा जर मीटर असेल नाही डिस्टन्स पारे डिस्टन्स असेल तर काय शो करतंय पोझिशन शो करणार आहे स्टुडंट. मग याचा अर्थ तो रनिंगला एक असा रनिंग आहे स्टुडंट आणि इथून एक मुलं आहे काय व्हायला स्टुडंट या डायरेक्शन मूव्ह व्हायला लागला एक मुलगा इथूनच मूव्ह व्हायला लागला स्टुडंट बरोबर आहे का. हा किती मीटर वर गेला स्टुडंट 4 मीटर पुढे जाऊन मूव्ह व्हायला लागला. मग अशी सिच्युएशन आहे स्टुडंट हे बा ह्या लाईन वरले सर्व मुलं कुठून मूव्ह होतात स्टुडंट 0 पासून आणि त्यावेळेस टाइम मी कुठून स्टार्ट होतं स्टुडंट 0 पासून परंतु हा एक हा लाईन वरले इनिशियली मुलं कुठून मूव्ह होतात स्टुडंट 0 डिस्टन्स पासून होत नाही. हे हुशार लोक आहे स्टुडंट ते 4 मीटर पुढे जाऊन बसले आणि तिथून पळायला लागले स्टुडंट बरोबर आहे का. तर स्टुडंट हे पॉईंट राईट सेमच आहे स्टुडंट. पॉईंट स्टुडंट म्हणजे हा सेम आहे दोन्हीचा स्लोप सेम आहे. जर हा स्लोप डिटेक्ट करण्यासाठी काय करायचं स्टुडंट याच्या बेसला एक लाईन असं माना मी काय म्हणलं होतं एक्स ऍक्सिस किती तर इन्फिनिटी म्हणू शकतो स्टुडंट. मग याच्या अर्थ पाहिजे ह्या लाईनला शिफ्टिंग करून इथं ठेवा. आता पहा स्टुडंट हा थीटा किती 45 आहे तर हा थीटा 45 वाटतं नाही 100% वाटतं. मग याचा अर्थ लाईन शिफ्टिंग करायची स्टुडंट. मग आता ही लाईन स्टुडंट हे तिन्ही लाईन सेम आहे परंतु स्टुडंट हा पुढे जाऊन बसलाय म्हणून हा जो गॅप आहे ना या गॅपला काय म्हणतात स्टुडंट इंटरसेप्ट. या गॅपला काय म्हणतात इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट स्टुडंट कुठल्या ऍक्सिस वर आलेला आहे हा अरे हा कुठल्या ऍक्सिस वर कोणत्या ऍक्सिसला इंटरसेप्ट केले मी कोणत्या ऍक्सिसला कट केले स्टुडंट वाय ऍक्सिसला कट केले. माझ्या आता हा इंटरसेप्ट झाला स्टुडंट हा मॅन्युअली एरर झाला स्टुडंट त्या सिस्टीमचा बरोबर आहे का. तुमची सिस्टीम पाहा स्टुडंट 10 वाजले 10 वाजून 10 मिनिटं झाली तुमच्याकडे म्हणजे तुमच्याकडे कसं आहे स्टुडंट 10 मिनिट कसं आहे पुढे मग याचा अर्थ 10 मिनिट पुढे तर हा टाइम ऍक्सिस आहे स्टुडंट. मग याचा अर्थ तुमच्या बाकीच्या घड्याळ स्टुडंट हे 10 मिनिट तुमच्या घड्याळ पुढे म्हणजे तुमच्या घड्याळ या एक्स ऍक्सिस वर 10 मिनिट पुढे गेले स्टुडंट पुढे गेले. मग याचा अर्थ तुम्ही कोणत्या ऍक्सिसला इंटरसेप्ट केलं स्टुडंट हा एक्स ऍक्सिसला केलं हे कळतंय का. ओके आता पहा स्टुडंट ह्या सर्व लाईनचं मिनिंग सांगितलं मी. ओके आता मी याच्यानंतर आता मी याच्या स्लोप विषयी बोलायला चालू करणार स्टुडंट. चला मी इथं सांग ओके स्लोप साठी स्टुडंट इकडे लक्ष. आता मी काय पाहतो स्टुडंट स्लोप कसा कॅल्क्युलेट करतो स्टुडंट. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये अँगल कुणापासून स्टार्ट करतो काउंटिंगला एक्स ऍक्सिस पासून. मग याचा अर्थ मी अँगल कसा काउंट करतो स्टुडंट बोला अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. येस ऑर नो हा अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जनरल सर्कल आहे का हा बरोबर. हा बरे हे डायरेक्शन कोणते अँटी क्लॉक वाईज डायरेक्शन आहे स्टुडंट. पण स्लोप म्हणजे काय करतो स्टुडंट जमिनीपासून आपण कुठे मग याचा अर्थ याचा स्लोप आहे स्टुडंट हा स्लोप किती असतो रे किती हा 0 आणि हा स्लोप किती असतो स्टुडंट इन्फिनिटी. यस हा मग मला सांगा स्लोपचा फॉर्म्युला तोच म्हणजे या स्लोप वर कोण निघणार स्टुडंट स्पीड वेलोसिटी काय निघणार ऍक्सलरेशन सांगायचं आणि मोशनचं मला टाइप बी कळायला चालू मध्ये म्हणून यासाठी आम्ही स्लोप वर जास्त काम करायला लागलो स्टुडंट. आता पहा स्टुडंट मी असं बोललो स्टुडंट इकडे लक्षात एक लाईन स्टुडंट अशी ही लाईन पॅरलल कुणाला स्टुडंट
हा म्हणून मी आता इकडे लिहू का स्टुडंट स्लोप विषयी मी काय पॉइंट नोट करतो स्टुडंट. पहिला पॉइंट असा नोट केला स्टुडंट दिस लाईन इज पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस म्हणजे एक्स ऍक्सिस पॅरलल लाईन ऑफ स्लोप किती असाय पासून स्टुडंट ऑलवेज 0. जर एक्स ऍक्सिस पॅरलल असेल स्टुडंट मी ऑलवेज मी सांगतो स्टुडंट आता या जेवढे ग्राफ पेपर काढणार आहे स्टुडंट जेवढे भी ग्राफ असतात मोशनचे सगळे ग्राफला स्टुडंट टाइम ऍक्सिस टाइम कुठे ठेवला जाणार आहे स्टुडंट हा एक्स ऍक्सिस असेल आणि स्टुडंट इकडे काय ठेवणार आहे डिफरंट ठेवणार आहे वाय ऍक्सिस. मग मला कुणाचाही फॉर्म्युला घ्या स्टुडंट स्पीडचा फॉर्म्युला काय होतं रे डिस्टन्स अपॉन काय स्टुडंट सांगा टाइम आहे का यस त्यानंतर स्टुडंट वेलोसिटी इक्वल टू काय आहे स्टुडंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन काय आहे टाइम आहे का यस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्टुडंट हे बघा वेलोसिटी अपॉन कोण आहे टाइम आहे. तुम्हाला आता हे तिन्हीकडे पाहिलं तर काय वाटतं सेम टाइम सर्वांना कुठे डिनोमिनेटरला आहे मग मी डिनोमिनेटर फिक्सच करून टाकला. मग मला एक्सेलरेशन बघा हे कॅल्क्युलेट करायचं स्टुडंट तर माझं काय होणार आहे सर न्यूमरेटर चेंज होणार आहे. न्यूमरेटर किती व्हरायटीचे मिळू शकतात मला जर स्पीड कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर डिस्टन्स जर मला वेलोसिटी कॅल्क्युलेट करायचं असेल डिस्प्लेसमेंट आणि जर एक्सेलरेशन कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर वेलोसिटी. मग याचा अर्थ फक्त मला कोण चेंज होणार आहे स्टुडंट वाय ऍक्सिस आणि स्टुडंट मला स्लोप कॅल्क्युलेट करायचा आहे. स्लोपचा फॉर्म्युला काय स्टुडंट एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस डिफरन्स अपॉन हा मग वाय ऍक्सिस ला कोण घेणार आहे स्टुडंट इकडे लक्ष द्या वाय ऍक्सिस ला हा वाय ऍक्सिस कोण झाला न्यूमरेटर हा कोण झाला डिनॉमिनेटर कुठे फिक्स केले आपण टाइम ऍक्सिस म्हणजे एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस ला मी वेगवेगळे व्हॅल्यू दिला तर मला ग्राफ लाईन कुणाची मिळणार स्टुडंट वाय ऍक्सिस ला डिस्टन्स घेतला ग्राफ लाईन कुणाची मिळणार आहे मान कुणाची मिळणार आहे दोन डोळे निर्भर हा करेक्ट यस डिस्प्लेसमेंट मी ठेवला तर कोणाच मिळणार आहे वेलोसिटी आणि वेलोसिटी ठेवली तर काय मिळणार एक्सेलरेशन मिळणार यस डन. आता पहा पुढे मला आता स्लोप मग मी डायरेक्टली रीडिंग घेऊ शकतो स्टुडंट स्पीड इज नोन एज काय बोलू शकतो स्टुडंट स्लोप बोलू शकतो का स्टुडंट पहा बरं स्पीडचा फॉर्म्युला काय वाय ऍक्सिस अपॉन एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस म्हणजे कोण आहे स्टुडंट एन बाय डी आणि एन बाय डी म्हणजे कोण असणार आहे स्टुडंट स्पीड वेलोसिटी आणि एक्सेलरेशन जसं क्वांटिटी आहे तसं. मग मला स्टुडंट कोणाचाही ग्राफ लाईन असू द्या या ग्राफ लाईनचं मीनिंग स्पीड म्हणजे काय स्टुडंट मीनिंग ऑफ द लाईन आणि मीनिंग ऑफ लाईन इज डिपेंड अपॉन काय स्टुडंट स्लोप बरोबर आहे का. मग मला या लाईनचा जेवढा स्लोप असेल तेवढाच काय असू शकतो स्टुडंट स्पीड वेलोसिटी अँड एक्सेलरेशन ओके. मग या लाईनचा स्लोपचे मला केसेस करावं लागतील स्टुडंट ओके. मग आता मी स्लोपचे केसेस स्टुडंट या हा पहा स्टुडंट या ऍक्सिस न स्टुडंट मी अँगल सांगतो पहिले फर्स्ट आय एम टेलिंग अँगल स्टुडंट या ब्लू लाईन स्टुडंट एक्स ऍक्सिस चा अँगल किती केला किती अँगल असेल स्टुडंट ते पहा आता जर नाही करा आलं मग काही खरं नाही जयंडे सरकार बोलो हा लाईन ब्लू लाईन आणि ग्रीन लाईन मध्ये अँगल किती कोण सांगतोय रे मोठे अँगल किती सोने दोन ऍक्सिस मध्ये आता काय झिरो आहे स्टुडंट पॅरलल लाईन मध्ये एवढं कॉमन सेन्स जागेच ठेवा तुमच्या हे पॅरलल लाईन इंटरसेक्ट झालंच नाही इक्लुडिंग मध्ये सांगितलं नव्हतं का मी याच्या आता अँगल विषयी बोललो नव्हतो पण परत मी इक्लुडिंग चॅप्टर झाल्यानंतर एकदा टोटल या साइडला पहा तुम्हाला अँगलचा कन्सेप्ट सांगितला होता. हा एक लक्षात हे पॅरलल लाईन आहेत का आहे याच्या आता इंटरसेक्ट आहेत का नो इंटरसेक्ट नाही झालं तर कॉमन पॉईंट येईन का नाही आला कॉमन पॉईंट नाही आला स्टुडंट तर याचा अर्थ स्टुडंट दोन लाईन मध्ये कॉमन पॉईंट पाहिजे तरच ते आपण इंटरसेक्ट म्हणू शकतो तरच आपण ते अँगल होऊ शकतो आणि अँगल झालं तर अँगल सांगू शकतो अँगल सांगितलं तर स्लोप सांगू शकतो बरोबर आहे. मग मला अँगलच नाही तो स्लोप असून कुठं मग याचा आता 100% स्लोप किती हा नाही तर फॉर्म्युला वापरायचं मग याचा अर्थ बघा वाय ऍक्सिस रेडिंग किती येणार आहे 0 एक्स ऍक्सिस रेडिंग किती येणार आहे अप टू काय 0 ते 6 तुला कळतंय
एक्स ऍक्सिस 0 असेल का रीडिंग हा मग याचा अर्थ पण वाय ऍक्सिस रीडिंग 0 आहे मग एक्स ऍक्सिस रीडिंग समथिंग आहे मग न्यूमरेटर मध्ये काय आलं 100% 0 डिनॉमिनेटर इज नॉट 0 मग आन्सर काय येणार स्टुडंट 0 ओके डन मग याचा आता एक नंबर लाईन म्हणून ह्याला एक नंबर देऊन टाकतो ओके आता दुसरी स्टुडंट मी काय सांगू शकतो स्टुडंट पण अँगल असा करतो बरोबर अँगल वाढत चालला स्टुडंट मग मी असा केला स्टुडंट हा अँगल किती ठेवला 30 चा अँगल स्टुडंट 30 अँगल ठेवला मग याचा आता लाईनचं नेचर सांगावं लागेल मला मग मला सांगा स्टुडंट ही लाईन कुणाकडे झुकलेली हा एक्स एक्सिस कोण आहे स्टुडंट मग हा असा होल रेशो कसा यायला पाहिजे लेस बरोबर आहे का कारण वाय ऍक्सिस काय यायला पाहिजे स्टुडंट हे बघा या साईडला आहे बरोबर आहे म्हणजे ज्यादा रीडिंग स्टुडंट कोणत्या ऍक्सिस वर चालू आहे एक्स ऍक्सिस वर वाय एक्स ऍक्सिस म्हणजे मग ही केस कोणाच अंडरस्टँडिंग होईल सर इकडे लक्ष द्यावे न्यूमरेटर ज्या मोठा आहे स्टुडंट डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर हे रीडिंग कुणाचं आहे कोणत्या ऍक्सिस वर ज्यादा चालली एक्स का वाय किती सोने हुशार आहेत एक्स ऍक्सिस म्हणतात पुन्हा म्हणतात न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर हा न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर मला फरक कळतंय तुम्हाला हा मग डिनॉमिनेटर मोठा आहे का आहे मग नाही हा कोण आहे डिनॉमिनेटर मोठा आहे का यस मग ह्याचा अर्थ हा फ्रॅक्शन कसं येईल स्टुडंट स्मॉल होता ज्यादा स्मॉल असेल तर स्टुडंट याचा स्पीड बी कसा असायला पाहिजे स्टुडंट स्लो असायला पाहिजे कळलं तुम्हाला स्लो स्मॉल नाही स्लो बोला स्पीड स्मॉल असतो का स्पीड स्लो असतो इम्पॉर्टंट स्मॉल आणि स्लो करतोय ना तुला हा स्पेलिंग बघ बरं एस एल ओ डब्ल्यू स्मॉल हा लक्ष द्या आहे का स्टुडंट हा थीटा हा साईड मग याचा स्पीड किती असेल स्टुडंट या फर्स्टचा स्पीड किती असेल स्टुडंट फर्स्टचा स्पीड किती असू शकतो स्टुडंट इकडे मी डिस्टन्स घेतलं तर स्टुडंट हा x आहे याचा स्टुडंट 0 आहे स्पीड बी 0 आहे वेलोसिटी 0 0 रे आणि हा एक्सलेरेशन 0 येणार स्टुडंट मग याचा अर्थ असा आहे हा त्याच्यानंतर स्टुडंट हा मी अशी एक लाईन घेतली तुम्हाला अँगल कसे असतात रे ट्रिग्नोमेट्री मध्ये 0 त्यानंतर किती 30 त्यानंतर किती 45 त्यानंतर किती 16 त्यानंतर किती 9 म्हणजे हा कोणता क्वाड्रंट झाला असतो फर्स्ट क्वाड्रंट येस आवर नो हा येस मग याचा मी फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये लाईन काढतोय पण याच्यात मी एक लाईन आता उलटी काढणार आहे नंतर हा त्यानंतर स्टुडंट ही लाईन नंबर किती झाली 2 मग याचा अर्थ पर्याय 2 नंबरचे एक्सप्लेनेशन लिहायला पाहिजे मी मग 2 नंबरला काय झाला स्टुडंट हा 2 नंबर लाईन आहे स्टुडंट हे पॅरलल कोणत्या ऍक्सिसला आहे का नाही हे टिल्ड लाईन आहे स्टुडंट माकडी लाईन हा नाही हा आता काय मागले बा हे खाली इकडं 30 अँगल आहे टोटल 90 असतो तुला 30 मधून तुला काही वाटत तुला वाटते पाकिस्तानमध्ये गेलो मी अरे नाही अजून हा ठीक आहे इकडे लक्ष द्या हा चला हा कसं झाला स्टुडंट स्पीड स्लो मग याचा अर्थ काय होऊ शकतो स्पीड असेल स्टुडंट हा काय मिळणार आहे स्लो मिळणार लाईन नंबर 2 ओके आता स्टुडंट बघा ही लाईन काय केली आता मी वाढवला स्टुडंट आता वाढवला तर हा अँगल किती केला स्टुडंट आता 45 केला आता 45 केला तर स्टुडंट स्पीड कसं मिळणार आहे बोला हा स्टुडंट स्पीड वाढणार आहे कॉन्स्टंट मिळणार आहे करेक्ट कॉन्स्टंट मिळणार आहे का तर स्टुडंट मी जेवढे वाय ऍक्सिस वर जातोय तेवढेच कुठल्या ऍक्सिस वर जायला हा म्हणजे आता थर्ड नंबर केस काय झाले स्टुडंट कॉन्स्टंट स्पीड मिळाला ओके आता स्टुडंट मी अजून अँगल वाढवला आता अँगल वाढवला स्टुडंट आता मी किती केला पण हा अँगल असा वाढवला स्टुडंट आणि हा लिहिला आता 60 आता स्पीड कसा झाला स्टुडंट हा फास्ट स्पीड झाला मग याचा अर्थ फोर्थ नंबर हा झाला फास्ट स्पीड झाला स्टुडंट आणि आता मी म्हणलं तसं नाही सोडून नो तुमचा स्पीड आता लय झाला स्टुडंट हा लास्ट अँगल झाला स्टुडंट किती झाला ते 90 आता स्पीड किती झाला सुपर फास्ट असं नाही फास्ट आता स्पीड इन्फिनिटी झाला स्टुडंट म्हणजे आता तुम्ही याच ना तुमचा टाइम अजिबात पास होईल ओके आता मी याचा स्टुडंट स्लोप विषयी विचार करणार इकडे लक्षात याचा स्लोप किती 0 याचा स्लोप किती असणार आहे स्टुडंट हा
नाही 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 नो नो किती असा पैसे तुला डिनोमिनेटर कोणत्या केसला सेम येतात 45 ला सेम होणार सांगतो ना किती वेळ झालं कारण न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटर स्टुडंट कोणत्या केसला सेम येतात न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटर इकडं कुठं सेम होतात स्टुडंट 45 ला मग 45 ला सेम आले तर पाहिजे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॅन्सल होईल कॅन्सल झाला तर 1 येईल तुम्हाला दिसतंय की 1 लिहिलं मी हा इथं सगळं लिहून दिलंय कुठं बघायची गरज नाही मी जे काय विचारलं नाही तुम्ही ब्लॅक बोर्ड नीट ऑब्झर्व करायचं इथंच असतं क्वेश्चन आन्सर इथंच असतं तुम्ही मी काय असं तुम्ही दुसरं काय विचारत नाही स्टुडंट इथं मग आता लक्ष द्या स्टुडंट हा कमी हा स्लोप किती झाला स्टुडंट याचा जो स्लोप आहे लेस दॅन 1 स्टुडंट आणि स्टुडंट किती पेक्षा जास्त आहे पण 0 हा 0 पेक्षा जास्त आहे म्हणून असा जर स्लोप आला तर याचा अर्थ मी स्पीड कसं म्हणू शकतो स्लोप आता स्टुडंट पहा बरं याचा स्लोप किती आला स्टुडंट हा मग स्लोप कॉस्ट आणि स्लोप किती आला हा 1 आला मग स्लोप 1 आला स्टुडंट स्पीड कॉन्स्टंट व्हायला ओके आता स्टुडंट म्हणून मी केस नंबर शिकवतो तुम्हाला मी कसं शिकवतोय बरोबर आता नाही सगळं गोळ होणार आहे आता तुमचं काम अवघड सोन्यानं मला इकडे लिहावं लागेल ओके इकडे लक्ष मी इकडं पेन चेंज करून लिहितो स्टुडंट तेव्हा पहिली केस एकदम डन झाली स्टुडंट नोट्स व्यवस्थित लिहिली दुसरी केस स्टुडंट स्लोप तेव्हा स्पीड इथं किती असणार स्टुडंट 0 तेव्हा दुसरे केस स्टुडंट स्पीड स्लो आहे हा स्पीड स्लो स्टुडंट तर यावेळेस स्लोप किती स्टुडंट स्लोप किती 0 पेक्षा जास्त आहे स्टुडंट आणि स्टुडंट 1 पेक्षा कसं आहे लेस यस दॅट इज तेव्हा थर्ड केस आहे स्टुडंट म्हणून याला केस नंबर 3 बोला स्टुडंट नाव लिहित बघ का नीट आकडे बिकडे बघा लिहित नाही सगळं घोटाळा करतात स्टुडंट हा रेड कळतंय आकडे हा तेव्हा आता किती आलाय एन अपॉन डी एन अपॉन डी किती स्टुडंट सेम असेल तर काय असणार स्टुडंट कॉन्स्टंट असेल आणि कॉन्स्टंट असेल तर स्लोप किती 1 हा बोट कळतंय ना तुम्हाला हा बरं आता पण याचा स्लोप किती झाला स्टुडंट 1 ओके डन त्याच्यानंतर फास्ट स्पीड झाला म्हणजे स्लोप कुठे चालला स्टुडंट इन्क्रीज व्हायला लागला का यस स्टुडंट म्हणजे हा नंबर किती 4 नंबरचा स्पीड किती स्टुडंट तेव्हा एक दिलंय फास्ट स्पीड म्हणजे स्लोप ग्रेटर दॅन 1 हा ग्रेटर दॅन स्टुडंट हा जो स्लोप आहे ऑलवेज ग्रेटर दॅन 1 परंतु इन्फिनिटी पेक्षा कमी हा मग याचा अर्थ मी म्हणजे कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये आहे फर्स्ट क्वार्टर मध्ये आहे हे कळलं तुम्हाला हा त्याच्यानंतर मीटिंग संपली काय लाईनला हे बोलून दे इकडे लक्ष आहे हे जे एंडिंग आहे स्टुडंट इकडे मी हे एंड पुढे टिकवतो स्टुडंट ज्या ऍक्सिसला टच होऊन तिकडे टच करतो की नाही मग स्टुडंट याचं हे बाय टॉपचं एंड आहे हे कोणतं आहे स्टुडंट बॉटमचं एंड आहे का बॉटम एंड यस मग मला बॉटम एंड स्टुडंट कोणत्या ऍक्सिसला टच पाहिजे एक्स ऍक्सिसला मी अँगल कुणापासून मेजर करतोय अँगल कुणापासून मेजर करतोय इकडे थांबा गेलं तिथं आपलं बस बरं ठीक आहे हा अँगल कुणापासून मेजर करतोय एक्स ऍक्सिस पासून मग एक्स ऍक्सिस पासून मेजर करतोय लाईन एक्स ऍक्सिसला टच व्हायला पाहिजे का 5 अँगल आता या डायरेक्शनने मेजर करू का या डायरेक्शनने करू कोण सांगतोय या डायरेक्शन बरोबर आपला रूल फॉलोच नाही करायचा आपला रूल कोणता आहे स्टुडंट अँटी क्लॉक आता म्हणायचं नाही बाद का घ्यायचं मोठा सोडून द्यायचा असं नाही स्टुडंट असं काही करायचं नाही मग अँगल किती झाला आता स्टुडंट अँगल किती झाला सेकंड क्वार्टर मध्ये 90 पेक्षा जास्त चालू आहे ना मग फर्स्ट काय म्हणतो हा म्हणजे याचा आता सेकंड क्वार्टर मध्ये जेवढ्या लाईन असतात स्टुडंट तेवढ्या काय टाकून येतात स्लोप कसा असणार स्टुडंट त्यांचा सेकंड क्वार्टर मग याचा अर्थ तेव्हा फर्स्ट क्वार्टर मध्ये जेवढे आहेत की नाही स्टुडंट ऑल काय असं स्टुडंट पॉझिटिव्ह आणि आता मी सेकंड क्वार्टर मध्ये आलो क्वार्टर करतो हा मग कोणता आलो आता हा सेकंड मध्ये कोणता आलो असणार निगेटिव्ह मग ही लाईन कुठल्या क्वार्टर मध्ये हा मी जर फर्स्ट क्वार्टर मध्ये काढले तरी टेन्शन घ्यायचं नाही स्टुडंट असं ग्राफ येणार परंतु ही लाईन ऍक्च्युअली कुठल्या क्वार्टर मधली सेकंड स्लोप किती निगेटिव्ह मग स्टुडंट निगेटिव्ह असेल तर वेलॉसिटी मग मला सांगा स्लोप पॉझिटिव्ह आहे स्टुडंट
वेलॉसिटी डायरेक्शन कशी स्टुडंट ज्या डायरेक्शनने फोर्स लावला याच डायरेक्शनने कोण आहे स्टुडंट अप्लाइड एक्सलरेशन आहे स्टुडंट ज्या डायरेक्शनने स्टुडंट मोशन आहे याच डायरेक्शन मध्ये काय लावलेलं मी अप्लाइड एक्सलरेशन लावलंय हे कधी ओळखाय स्टुडंट पॉझिटिव्ह स्लोप आहे तोपर्यंत स्लोप चेंज झाला स्टुडंट डायरेक्शन मध्ये अप्लाइड फोर्स आणि मोशन डायरेक्शन कशी स्टुडंट अपोजिट आहे करेक्ट मग याचा आता हे कोण इन्फॉर्मेशन सांगणार आहे माझी हा निगेटिव्ह स्लोप सांगणार आहे सोलम